ट्रान्सपरन्सी हा रोटरी फाउंडेशनचा आणि रोटरी इंटरनॅशनलचा पहिला नियम आहे. त्या 117 लोकांमध्ये माझी निवड झाली आणि ते सर्व्हिस अवॉर्ड सेल्फ हे अवॉर्ड दिलं गेलं. कडक शिस्त आमच्या बाबतीत फार होती शाळेमध्ये. श्रावणामध्ये पुरणाची पोळी खाल्ल्याशिवाय घरातून बाहेर पडायला कसं तरी वाटायचं. आय हॅव कंप्लीटेड माय 4 इयर्स अप्रेंटिसशिप इन टेल्को. 3 वाजता त्यांनी मला गाडीत बसवलं त्यांच्या आणि सांगितलं, कुठेही नोकरी करू नकोस. एक तर वकिली कर, तर स्वतःचा बिझनेस कर. Welcome, folks, to the Commander's Compass. I'm Commander Girish Konkar, an ex-submariner turned leadership catalyst. I'm here to help you navigate the storms of leadership and build a legacy that lasts. Let's dive in to the depths of leadership. Ladies and gentlemen, we are today in the presence of a Pakka Punekar who redefined the spirit of enterprise and service. From a humble Kothur garage in 1981 to receiving the prestigious Service Above Self Award from Rotary International, past District Governor Rotarian Ravi Dhotre's journey is one of immense grit. An industrialist who turned personal regulatory hurdles into a community industrial estate for dozens of startups. He later scaled his vision to global heights, whether raising millions for community projects or digitizing thousands of rural schools across South Asia. His leadership bridges corporate precision with a deep humanitarian heart. Please welcome a true architect of social change, past District Governor Rotarian Ravi Dhotre. Welcome, sir. Welcome to the podcast. Thank you very much. So, welcome, Ravi. And you are hardcore Puneite, Pakka Punekar from Nutan Marathi Vidyalaya. And you have still retained your ties, firstly with Nutan Marathi Vidyalaya, and you're very proud to also tell us many a times about the values that the school gave to you. How has that helped you in your journey throughout and to stay grounded as a Pakka Punekar? Oh, actually, I was a charter president for the alumni of Ami Numavia, called as Ami Numavia. Okay. And you'll surprised to note that Y.V. Chandrachud, the Chief Justice of India, Okay. was the secretary of Ami Numavia, and I was the charter president. Okay. And we started communicating with all our ex-students of Numavia since 1948 who were passed from SSC. Okay. And this is now before the WhatsApp. Yes, yes, thing before has WhatsApp. come. Before Yeah. WhatsApp. Now before it's very WhatsApp. easy. WhatsApp now or now it's you very get easy. people, but okay. It is before WhatsApp. Okay, please go on. And we had a gathering of roughly more than 800 students. The first student who came for that gathering was Mr. Thakkar, who passed out SSC at the 1948 batch. Okay. Just So you after can imagine independence. his age. Right. And he came on wheelchair. Uh-huh. And Y.V. Chandrachud, our Chief Justice of India, and we welcome him. Okay. And that was a great gathering, and it was an excellent experience. And from that day, or from that gathering, I got associated with all the activities of, which is called as a Ami Numavia. Okay. It's a Marathi. Okay. बर. आणि आम्ही नववे म्हणजे आमची नुमवी ही मराठी शाळाच होती. राईट. आणि सगळं मराठी मीडियममध्येच चालायचं. कडक शिस्त आमच्या बाबतीत फार होती शाळेमध्ये. ओके. म्हणजे मला आठवतंय की श्रावणामध्ये पुरणाची पोळी खाल्ल्याशिवाय घरातून बाहेर पडायला कसं तरी वाटायचं. आई पुरणाची पोळी लवकर द्यायची नाही सवाष्ण आल्याशिवाय. आणि मग ती पोळी खाऊन आल्यानंतर वरती सर उभे असायचे गोल जिन्यामध्ये, आणि त्याच पोळीच्या हातावरती आम्ही छडी खायचो आणि आम्ही वर्गात जायचो. पण एवढी कडक शिस्त आमच्याकडे होती, आणि आय थिंक दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन वी रिसीव्ड फ्रॉम आवर स्कूल. दॅट इज अ डिसिप्लिन. ओके. So far as you talk about the trading or business, आम्हाला 7वी आणि 8वी पासूनच आमच्या शाळेमध्ये त्यावेळेस टाटा 501 म्हणून एक साबण होता. राईट. ओके. आणि फटाके असायचे. ओके. आणि हे साबण आणि हे फटाके विकायचं मला ट्रेनिंग शाळेमध्ये दिलं जायचं. बर. आणि आश्चर्य वाटेल, पण त्या काळामध्ये म्हणजे हे मी पानशेतच्या पुराच्या वेळेचं सांगतोय, 1961 सुमारास. बरोबर. 61 सुमारास. त्यावेळेस फटाके आणि साबण विकून आम्हाला 100 ते 125 रुपये मिळायचे.
विच वॉज अ बेटर अमाऊंट दॅन अ सॅलरी ऑफ माय फादर ऑफ पर मंथ. Okay. So So let me here- just interrupt you here. Yeah. The school would encourage you or tell you all to take soaps Yes. and Cracks. crackers, Yes. go and sell. Correct. Okay, all the people who are in the school, teachers, principals, please listen to great wisdom over here. Please ensure your students go out and learn this. These are the best learning grounds which no classroom can ever teach you. Correct. Please go ahead. That was the training we got so far as the business is concerned. Okay. आणि त्यावेळेस परिस्थिती अशी होती की आम्ही सगळेच अत्यंत गरीब घरातली अशी मुलं त्या शाळेमध्ये होतो, म्हणजे मध्यमवर्गीय. मुळात पुणे हेच मध्यमवर्गीय होतं त्यावेळेस, बरोबर. 1961 साली. Yes. आणि आम्ही सगळे मध्यम वर्गात असल्यामुळे आम्हाला हे अशा तऱ्हेचं ट्रेनिंग देणं हे आमच्या शिक्षकांना आवश्यक वाटत होतं. बरोबर. आता आमचे जे वझे गुरुजी होते ते आता नाही आहेत, म्हणजे आपले जे मराठी नट होते माधव वझे, त्यांचे वडील, बर. ते आमचे शिक्षक होते. हां. त्यांची कडक शिस्त आणि त्यांच्या अनेक छड्या आम्ही खाल्ल्या, पण त्या छडीचे वण कधी हातावरती उमटले नाहीत, Wow. That's profound. कधीच हातावरती उमटले नाहीत, किंवा आम्हाला कधी वाईट वाटलं नाही. आम्ही अनेक मार खाल्ले शाळेमध्ये. मला आठवते की मला नकला करायचा एक हे होता, आवड होती, अजूनही आहे. अजूनही आहे. आणि आमचे टीके वैद्य म्हणून आमचे पर्यवेक्षक होते, त्यांची मी नक्कल गॅदरिंगमध्ये केली. कारण आमच्याच एका गोडबोले गुरुजींनी मला एन्करेज केलं होतं की तू वैद्यांची नक्कल कर. हां. आणि मी ती केली, चांगली झाली जगाच्या दृष्टीने. दुसऱ्या दिवशी मी एवढा मार खाल्ला वैद्य सरांचा, पण अजूनही ती नक्कल मला आठवते, वैद्य सरांचा माल आठवतो, पण आजपर्यंत त्याच्याबद्दल कधी वाईट वाटलं नाही. नुमवीने हे गुण म्हणा किंवा हे संस्कार आमच्यावरती केले. थोडेसे ज्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार असतात तसे जे कडक संस्कार आमच्यावरती होते. आम्ही शाखेमध्ये पण जायचो लहानपणी, आम्हाला कंपल्सरी होतं बरोबर. शाखेमध्ये जाणं हे. त्यामुळे शाखा हे म्हणजे RSS. RSS. बरोबर. त्यामुळे हे सगळे संस्कार आम्हाला 11वी पर्यंत झाल्यानंतर उपयोगी पडत गेले. त्याचा फायदा असा झाला की पुढे सुद्धा आमचं नेटवर्किंग, ज्यावेळेस हे व्हॉट्सअप किंवा ईमेल नव्हतं, हो. अशा काळामध्ये आम्ही पर्सनल कॉन्टॅक्टवरती आमचं नेटवर्किंग खूप छान राहिलं होतं. बरोबर. म्हणजे चंद्रचूड साहेब असोत किंवा ठक्कर, मी सांगितलं, म्हणजे ठक्करांच्या बाबतीत मी सांगेन की आमचं जेव्हा पहिलं गॅदरिंग झालं, हां. गॅदरिंगला ते आले, हो. आणि दी सॅड थिंग वॉज नेक्स्ट डे ही एक्सपायर्ड, ओ. ॲज इफ दॅट ही वॉज जस्ट वेटिंग टू बरोबर. मीट दॅट गेट टुगेदर. हम्म. हे संस्कार, हे गुण आम्हाला नुमवीने दिले, आणि म्हणून मी नुमवीचा नेहमीच ऋणी राहील. So, having worked with giants like Tatas and Birlas, instead of continuing in the corporate world, what is that spark that sort of made you go into the entrepreneurship direction and your journey into starting an industry in Kothur area? याच्यावरती आवडेल ऐकायला. Actually, in 1967, I passed out SSC, and then I appeared for Inter-Science that time. And I got a chance to appear for FTA exam, that is full-time apprenticeship in Telco. That Okay. time it was known as a Telco, not Tata Motors. Correct. And out of 1,800 students, 18 students were selected for that FTA. Out of 1,800 students, 18 were students, selected. that is 1% Okay. was the selection. Wow. And I got selected for that training. And I am proud to say today that after that Inter-Science, I have completed my 4 years apprenticeship in Telco, Mm-hmm. which is equivalent to BE Mechanical, Okay. which your COP can give a training. in Okay. Pune. Wow. It was such an equivalent apprenticeship, Right. most practical experience. And I completed my apprenticeship in Telco. Mr. R.K. Kulkarni was our training manager. Mm-hmm. In fact, he was not a training manager, he was a principal, I can Right. say. Okay. And in one incident, I don't know whether I should quote here, All yours. but there was an incident in our training division. We were staying in hostel, Mm-hmm. आणि पहाटे 5 वाजता आम्हाला पीटीला बोलवायचे. Okay. Morning 5 o'clock for Morning PT. 5 o'clock, morning 5 o'clock for When PT. you are already working as in a corporate No, No, this this I'm talking about apprenticeship. apprenticeship. Our Okay. training in Telco. Okay. Our Okay. training in Telco. Okay. आणि 5 वाजता ते पीटीला बोलवायचे, आणि 6:30 वाजता आमची पहिली शिफ्ट सुरू व्हायची. Okay. तर सगळे ते कॉलेजचे दिवस होते, आम्ही सगळे इंटर-सायन्स झालेले मुलं True. होतो. Huh. कॉलेजचं स्पिरिट होतं. Oh. आणि आमचे इन्स्ट्रक्टर होते एक मुळगावकर म्हणून, Uh-huh. हू वॉज रिलेटेड टू सुमन मुळगावकर, Okay. आणि ते भयंकर कडक होते. Huh.
आणि आमच्यातला एक विद्यार्थी पहाटे 5 वाजता बाजूला जाऊन सिगरेट होत होता. बर. आणि तेवढ्यात ते मुळगावकर आले हा. आणि दुसऱ्या माणसाने एक शिवी घातली, "अरे हा. फुल्या फुल्या आला रे." आणि ते त्यांनी ऐकलं. हा. आणि दॅट वॉज अ एपिसोड इन अवर ट्रेनिंग डिव्हिजन. मुळगावकर कंप्लेंट अगेन्स्ट ऑल आवर 18 स्टुडंट्स. हा. कोणी विचार मान्य करायला तयार नाही की बरोबर. काय आहे, कोणी बोललं. आणि वी ऑल वेअर टर्मिनेटेड फ्रॉम टेल्को. ओके. Decision was taken by the training manager. हा. हा. So one of the student, he went to training manager हा. and says, "Sir, Mr. So and so has said this. Why all other 17 should get punished?" ओके. So they said, "Thank you very much." हा. So he got a congratulation letters from management. हा. हा. The person who did that हा. was terminated for 1 month. We Ah. all were again absorbed हा. in hostel. हा. And next day, that person who got the congratulation letter हा. show me that letter. हा. See, I have received this letter ओके. from Mr. Kulkarni. हा. And in typical college life answer, I said, put it that letter. हा. But don't show it to me. हा. Again, the complaint was made against me. हा. Management called me. Do you know that you have insulted the management? ओके. I said, okay, I have insulted if you Ah. feel that. हा. But give me one answer. हा. आमच्या चौथीत असताना आम्हाला एक शिक्षकांचा धडा होता आमच्या हो. इतिहासात हा. की टिळकांनी टर्फल खाल्लेलं नाव कोणाचं घेणार नाही असं सांगितलं होतं. हम्म. आणि चुगली करू नये हा आदर्श तुम्ही सांगितला होता. अशी चुगली करणाऱ्या माणसाला तुम्ही कॉंग्रॅच्युलेट करताय. हा. मग टिळक खरे का तो मुलगा खरा याचं तुम्ही मला उत्तर द्या आणि मला टर्मिनेट करा. वाव. ओके. आणि द ट्रेनिंग मॅनेजर सेज गेट आउट फ्रॉम माय केबिन. हा. ओके. आणि 3 वाजता त्यांनी मला गाडीत बसवलं त्यांच्या हा. आणि सांगितलं कुठेही नोकरी करू नकोस. हा. एक तर वकिली कर, एक तर स्वतःचा बिझनेस कर. दॅट वॉज अ इनिशिएटिव्ह मिस्टर कुलकर्णी गेव टू मी अँड आय वॉज अनफिट पर्सन टू सर्व अंडर एनी ऑर्गनायझेशन. Okay. That was a massive incident. Yeah. And then, of course, after having a training, I joined one Birla Concern, that is Vinar System Private So they Limited. you continued there as a I completed my apprenticeship. complete. Okay. Then I was absorbed as a planning engineer in Telco. Okay. And then I left Telco and Okay. I joined Birla Concern in sales, marketing. Okay. Because Mr. Kulkarni, my godfather, I can say, in Telco, he advised me, don't go for production or anything. You go for marketing or you start your own practice. Okay. And that is why I completed my law graduation also. Wow. Hmm. I didn't know that. Yeah. I didn't know you were a law graduate. Yeah, yeah. By qualification, I am BA LLB. Okay. And by occupation, I am an engineer. Okay. Wow. Then after Birla Concern, I was there for 3 years in marketing. And then I thought I should start my business in 1981. Okay. 3 years I was in Bombay. I left Bombay and came Pune Mhm. with the intention that I should start my own business. Okay. And in 1981, in a small shed of 1,400 square feet, त्यावेळेस पागडी सिस्टीम होती, बरोबर. ओनरशिप नव्हती, पागडी Yes. सिस्टीम हा. होती. पागडीची जागा घेऊन आम्ही ती हे चालू केली. किर्लोस्करांचे काही स्पेअर पार्ट्स आम्हाला त्यावेळेस अतुल किर्लोस्करांनी दिले आणि पहिली 4 वर्ष आम्ही ते काम करत होतो. नंतर एकदा CS किर्लोस्करांनी आम्हाला बोलवलं आणि सांगितलं की किती दिवस हे भादरत राहणार तू, हा. आमचे जॉब आम्हीच दिलेली कास्टिंग, Okay. काहीतरी स्वतःचं करणार का? हा. मी त्यांना हो म्हटलं आणि तिथून हा स्लॉटेड अँगल आणि स्टोरेज स्ट्रक्चर आणि कोल्ड स्टोरेजचा बिझनेस Okay. माझ्या डोक्यात आला. आणि किर्लोस्करांनी आम्हाला वरदहस्त दिला होता, आशीर्वाद दिला होता. बिझनेसमध्ये दिला नव्हता, बर. पण आशीर्वाद दिला होता आणि चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. ओके. आणि म्हणून आम्ही स्वतःचा बिझनेस सुरू केलो. 81ला छोटा बिझनेस होता, 84ला आम्ही स्वतःचं प्रॉडक्ट सुरू केलं. त्याचा आम्हाला फायदा एवढा झाला, इतक्या ऑर्डर्स येऊ लागल्या की आम्हाला जागा कमी पडू लागली. बर. ओके. म्हणून आम्ही पिरंगुटला जागा घेतली 87ला हा. आणि पिरंगुटला आमचं पहिलं एक्सपान्शन सुरू झालं. तिथं साधारणपणे 5 एकरामध्ये आमची फॅक्टरी आम्ही पहिली टाकली. पण परत नुमवीचे संस्कार आमच्यावरती होते. पहिलं आम्ही तिथं आमच्या अक्कलकोट स्वामींचं मंदिर बांधलं आणि मग आम्ही आमची फॅक्टरी बांधली. बर. ओके. त्यामुळे आजही आमच्या फॅक्टरीपाशी स्वामींचं मंदिर आहे, त्यांचा वरदहस्त आमच्यावरती आहे. त्यामुळे कधी काही ईश्वर कृपेने स्वामी कृपेने कमी पडलेलं नाही आहे. ग्रेट. सो राईट फ्रॉम टेल्कोमधलं इन्सिडन्स टू किर्लोस्कर्स टेलिंग यू हेच का काम करत राहणार, वाय डोंट यू स्टार्ट समथिंग टोटली ऑन युअर ओन, and you say he didn't give you any business, येस. but he gave you the blessings to start Yes. off on your own, and that sort of तो पाया जो म्हणतो तिथून सुरुवात झालेली आहे. अमेझिंग. ॲक्च्युली असं झालं होतं की अतुल किर्लोस्कर
आमच्याकडे नेहमी यायचे, माझ्या छोट्या वर्कशॉपवरती यायचे आणि आमचा टपरीवरचा चहा पण प्यायचे बर 81ला. ओके तेव्हा मी त्यांना म्हटलं होतं की मला एकदा SLK साहेबांना भेटायचं आहे, बर माझी भेट घालून देशील का? हां कधीतरी 3-4 महिन्यांनी ती भेटीचा योग आला आणि मला त्यांनी बोलवलं. हां लकाकीच्या बंगल्यावरती त्यांची ओळख होती. 5च मिनिटं आमची भेट झाली बर आणि त्यांनी पहिला प्रश्न विचारला, "बामण आहेस का?" हां मी म्हटलं, "हो." हां "एक काम कर, हां कोणाशी पार्टनरशिप करू नको. करायचं असेल तर स्वतःच्या जीवावरती कर." बर हा पहिला सल्ला त्यांनी मला दिला होता आणि विच वी मेंटेन. ओके वी डोंट हॅव पार्टनर्स इन अवर बिझनेस. ओके इट्स अवर फॅमिली बिझनेस. ओके दॅट इज ग्रेट दॅट इज ग्रेट सो यू वेंट टू पिरंगूट तिथे यू स्टार्टेड युअर slotted angles business but business conditions then were definitely you know the permit raj everywhere Yes. lots of hurdles came your way but I think you handled those hurdles as a pakka Numovi and Yeah. Punekar and managed to turn the hurdles into something else. So let us hear about that Yes. incidences. Yes. In 1987, I purchased that land in Pirangut. That time, Pirangut was an industrial backward area. Hmm. Only 2 industries were there. One is the Radhesham Poha Mill, Okay. and second was mine Okay. in Pirangut. And And this was which year? 1987. 1987. 87. Okay. Yeah. Okay. Now almost 40 years. So, while starting the business, we were requiring to convert the land into NA, Right. non-agricultural land. Then took the permission from SSI, Hmm. get the meter electricity connections. Right. Water connection was not available because we had to arrange our own water in Okay. Pirangut area. Ah. Still, it is the same system is there. So I thought, I find that it took almost 18 months for me to start my first construction Okay. to get all these permissions. Right. So 18 months were required. And then within 6 to 8 months, I completed my factory construction. And it was almost more than 24 months to start a new factory in Pirangut area. Correct. And then I just thought that if a young engineer, if he decides Hmm. to leave his job, Hmm. आता धरून चालला की 1987 साली बजाज ऑटोमध्ये काम करणारा एखादा इंजिनियर, त्याला त्यावेळेस 10,000 रुपये पगार असेल Oh. आणि त्यांनी जर नोकरी सोडून बिझनेस चालू करायचा म्हटला आणि त्याला जर 24 महिने नुसतं फॅक्टरी चालू करायला लागले, बरोबर. ही इज लुझिंग हिज 24 मंथ सॅलरी, Absolutely. प्लस ही मे गेट डेस्परेटेड ऑल्सो, Correct. की मला हे नको, हे लाल फितीचं राज्य, बरोबर. मला त्या तलाठ्याकडे जायला नको, हो. मला त्या ग्रामसेवकाकडे जायला नको. बरोबर. असं फटीक घेऊन त्यांनी सोडलं तर बरेच तरुण उद्योगामधनं बाहेर पडतील. बरोबर. आणि ते व्हायला नको असेल तर हे हार्डल कोणीतरी स्वीकारायला पाहिजे. हम्म. आणि जर मी तो एक्सपिरियन्स घेतला असेल तर हे हार्डल स्वीकारून मी काही विद्यार्थ्यांना किंवा काही माझ्यासारख्याच तरुणांना एंटरटेन करू शकतो का, हा विचार आला. आणि माझे चार्टर्ड अकाउंटंट शिरीष कुलकर्णी म्हणून होते, त्यांनी पण मला त्याच्यात मदत केली. आणि आम्ही असं ठरवलं की आमची जी 5 एकर जागा आहे त्यातल्या 2 एकर जागेमध्ये वी विल इस्टॅब्लिश ए इंडस्ट्रियल इस्टेट, बर. इंडस्ट्रियल गालाज. Okay. So we constructed 1,000 square foot each, 33 galas. बरोबर. And we appeal that if you want to start a business, don't leave your job, Mhm. continue your service, बरोबर. make your project report. Okay. We had a tie-up with Cosmos Cooperative Bank बर. that if you submit your project report, principal concurrence will be given within 48 hours. Within 48 hours. 48 From hours. a bank. From the bank. Okay. That is And must our have been PDG, something. Mukund Abhyankar was Where? behind it. Okay. We lost him recently. Yeah. Yeah. Huh. So we decided, we appeal, we had one press conference, and you will not believe, after one press conference, 28 young entrepreneurs, they approached us. We want to start a business. बर. The pattern was this: the shed was costing 2 lakhs rupees, Okay. 25% was to be paid by the engineer, Huh. 75% by bank, Right. which was assured after principal Correct. acceptance. Then machinery, bank loan was assured. Hmm. For cash credit, bank loan was assured. Correct. You decide your product, Oh. you decide your clientele, Huh. fix everything, start your machine, Okay. and then leave your job All and right. start your industry. Okay. And that idea was accepted by so many young engineers. And now today there are 33 units. Mm-hmm. We call it as a Shubham Karoti Industrial Estate. Okay.
33 units are working successfully. Most of the units now have shifted from 1000 square foot to a bigger area. Right. Somebody has gone to Chakan, हो somebody has gone to even near to your area, हो and they are doing excellent business. The only thing, हेतू हाच होता की कोणीही डेस्परेट होऊन बिझनेस मधनं बाहेर पडू नये. बाहेर पडून बरोबर आहे. आणि ही त्यांची दुःख किंवा त्यांचे हर्डल्स आपण घेतले. हम्म, आणि हे मी समाजकार्य म्हणून केलं नव्हतं. बरोबर. देर वॉज अ बिझनेस माइंड बिहाइंड इट. हम्म, आय ऑल्सो गॉट सम मनी फ्रॉम दॅट. करेक्ट. आय स्टार्टेड माय कन्स्ट्रक्शन बिझनेस. ओके. सो वी गॉट मनी. हा पण त्यांचे हर्डल्स मी कमी केले आणि आज ते 33 युनिट्स मला आनंदाने सांगतात की तुमच्यामुळे आम्ही बिझनेसमध्ये उतरलो. कारण यू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम दॅट दे वुड Correct. हॅव अदरवाइज करेक्ट. to right from getting the place, the bank loan, Yes. the CC limit, Yes. and so many things. इवन सबसिडी. Subsidy, हा माय CA वॉज टू वर्क फॉर देअर सबसिडी ऑल्सो. बरोबर. सबसिडी वॉज गेटिंग सँक्शन फॉर देम. राईट. त्यांनी कुठल्याही गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये ते कधी गेले नाहीत. बरोबर. दे कॉन्सन्ट्रेटेड ओनली ऑन देअर प्रोडक्ट, प्रॉडक्ट. their production, their clients. All hurdles were taken by us, ग्रेट. and that was a great success. And आफ्टर 40 इयर्स अजूनही चालू आहे ते. चालू आहे. Yes, चालू आहे आणि चांगले यशस्वी आहेत सगळे त्याच्यात. ग्रेट. येस. सो इंडस्ट्रियल गाळा किंवा युनिट्स इस्टेट. estate, industrial estate is what you started. And then, like you said just now, ki from that diversified into construction business and Yes. expanding your own business also. Yeah. त्याच्यावरती काही सांगा. ऍक्च्युली ही इंडस्ट्रियल इस्टेट बांधली तेव्हा कन्स्ट्रक्शन बिझनेस चालू करावा हा हेतू नव्हता. हा मूळचा पिंड हा इंडस्ट्रीचाच होता. बर. म्हणून आम्ही 1991 साली अंबरपेठला मोठी जागा घेतली आणि तिथे आमचा स्वतःचा हॉटडीप गॅल्वनायझिंग प्लांट चालू केला. ओके. आणि त्यावेळेस पुण्यामध्ये फक्त बीजी शिर्के हे एकमेव हॉटडीप गॅल्वनायझिंग करणारे बर. खूप मोठी इंडस्ट्री होती ती. आम्ही त्यांच्याशी कॉम्पीट करणं हे धाडसाचं होतं. हा. पण आम्ही तो बिझनेस चालू केला आणि यशस्वीप्रमाणे आम्ही 2002 सालापर्यंत आमचा हॉटडीप गॅल्वनायझिंगचा बिझनेस अंबरपेठ ह्या पैरंगोटच्या पुढे हो. हा चालू होता. आणि जवळजवळ पुण्यामध्ये आम्ही महिन्याला 400 ते 500 टन स्टील बर. हे गॅल्वनाइज करून आम्ही सप्लाय करत होतो. आणि वी गेव ए गुड कॉम्पिटिशन टू बीजी शिर्के. ओके. पण मला त्यात शिकायला पण मिळालं. बर. कारण मला स्वतः शिर्के साहेबांनी एकदा घरी बोलवलं होतं, बंगल्यावरती बोलवलं होतं हा त्यांच्या, हा आणि सांगितलं होतं की तू ह्या बिझनेसमध्ये शिरलेला आहेस. हो. गॅल्वनाइजिंगचा बिझनेस हा बीजी शिर्केंच्या दृष्टीने 5 स्टार हॉटेल चालवून पानाचं दुकान टाकण्यासारखं आहे. बर. ओके. तो बुडला तरी काही फरक पडत नाही. आमचं 5 स्टार हॉटेल चालणार आहे. बरोबर. पण तुझं तसं नाहीये. हा तू काळजी घे, हा कारण तुला राजकारणी लोक त्रास देणार आहेत. बर. ओके. आणि त्यांचं म्हणणं खरं झालं. 2002 साली आम्हाला तिथल्या राजकारणी लोकांनी पोल्युशन या विषयावरती त्रास द्यायला सुरुवात केली. ओके. आणि दुर्दैवाने मला ते युनिट 2002 साली बंद करावं लागलं. मी मुद्दाम हे सांगतोय की कधी कधी अपयश हे सुद्धा बिझनेसमध्ये येतं. आणि त्या काळामध्ये 1 कोटीच्या आसपास मी फटका खाल्ला. बर. पण आम्ही परत त्याच्यातून उभं राहून 2006 साली खेड शिवापूरला हाच प्लांट उभा केला. आणि ओके. आता तो यशस्वीपणे ते गॅल्वनाइजिंगचा प्लांट सुरू झालेला आहे. वाव. ग्रेट. सो दॅट वॉज अ एक्सपान्शन. आणि हे अनुभव येत असतात आणि कुठेतरी खचटल्याशिवाय तुम्हाला ती अक्कल येतच नाही. So you can either take it as an opportunity or a Yes. complete failure. Yes. Both are right. येस. So त्यातून you- खचून जाता पाहिजे नाही. आणि पैशाचं पाकिट जिथं हरवतं तिथंच ते शोधायचं असतं. बरोबर. आमचं गॅल्वनायझिंग प्लांट पाशीच आमचं पाकिट हरवलं होतं. आम्ही त्या प्लांट पाशीच ते शोधलं. आम्हाला फक्त अंबरपेठमध्ये मिळालं नाही, आम्हाला ते खेड शिवापूरमध्ये मिळालं. स्वतः खेड शॉवर मध्ये पूर्ण प्लांट Yes, yes, अजूनही yes, चालू आहे. Yes, yes. हाऊ बिग इज द प्लांट नाव? It is, we are also manufacturing 500 tons per month. ओके. Yeah. 500 tons per month of Galvanizing. galvanized steel. Yes, yes. Bar. Yeah. Okay. And there we are doing this. And who looks after that unit now? We got another 2 directors over there, Okay. professional. And But they this is are- your family business now. Your son's also in the same business? No, my son is not in galvanizing business. My son is only in storage structure business. Okay. Yeah. Which was the original Yeah. plant that you set Yes, up in correct. 1981. Yes, correct. That is still expanded Yes, into yeah. various other Yes, yes, kind of products. yes. Okay. आणि आम्ही ते नुसतं प्रॉडक्ट म्हणून बघितलं नाही. आम्ही त्याच्यानंतर कोल्ड स्टोरेजमध्ये काम चालू केलं. सिरम इन्स्टिट्यूट असो किंवा सिप्ला असो, या ज्या फार्मास्युटिकल कंपन्या आहेत यांचं -2 ते -28 डिग्रीपर्यंत जे कोल्ड स्टोरेज आहेत, हम्म. त्या कोल्ड स्टोरेजची किंमत प्रचंड असते. बरोबर. आमची जी मोबाईल कॉम्पॅक्टर सिस्टीम आम्ही तयार केली होती की ज्याच्यामध्ये 90% स्पेस सेव्हिंग निर्माण होतं. हो. ही सिस्टीम आम्ही कोल्ड स्टोरेजमध्ये त्यांना लावून द्यायचं बरं. हे कबूल केलं. ओके.
त्या 2 सिस्टीम सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये आम्ही यशस्वी केल्या. हां. आणि जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, की ह्या सिस्टममुळे 95% ते 90% जागा वाचती आहे हो, आणि स्टोरेज कॅपॅसिटी वाढती आहे. हो. तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं, "आता तुम्ही ह्याच्यात जास्ती डेव्हलपमेंट करा, की -28 डिग्रीपर्यंत सुद्धा हे युनिट चालू शकेल मोबाईल बिकॉज इट इज अ बरोबर. मोटराइज्ड युनिट." हो, हो, हो. -28ला सगळ्याच मोटर्स चालतात असं नाही आणि त्यावेळेस बरोबर. फक्त जर्मनीमधनं त्या मोटर्स यायच्या बरं. चालणाऱ्या. येस. त्या मोटर्सवरती आम्ही ते कोल्ड स्टोरेजचं काम चालू केलं आणि सिरम इन्स्टिट्यूट असो, सिप्ला असो, एमक्युअर असो, या सर्व फार्मास्युटिकल कंपन्यांमध्ये अगदी हिमाचल प्रदेशपासून सिक्कीम, रँगपो बरं. या सर्व ठिकाणी सिप्लाच्या युनिटमध्ये, सिरमच्या युनिटमध्ये आमचे कोल्ड स्टोरेजेस यशस्वीपणे चाललेले आहेत. आज जवळ-जवळ 30 वर्ष होत असतील. ओके. पण ती मोबाईल रॅक्स ते यशस्वीपणे चाललेले आहेत आणि दे आर सो हॅपी बिकॉज दे आर सेव्हिंग मनी. ट्रू. ॲब्सोल्युटली. आणि कोल्ड स्टोरेजमध्ये एव्हरी स्क्वेअर फीट इज कॉस्टिंग इन लॅक्स. ट्रू. आज 1000 स्क्वेअर फुटाच्या शेडमध्ये तुम्ही जेवढं स्टोरेज करताय, हो. तेवढंच जर स्टोरेज तुम्ही 600 स्क्वेअर फुटाचं करत असाल, बरोबर. तुमचं स्पेस वाचते. स्पेस वाचते. सगळंच वाचतंय. पैसे वाचतायत. पैसे वाचतायत. येस. त्याचं कूलिंग सिस्टम कूलिंग सगळी असते सिस्टम एक त्यामुळे त्याचा फायदा त्या इंडस्ट्रीला पण झाला आणि ह्या प्रॉडक्टला आम्हाला खूप चांगलं असं यश मिळालं. हं, हं. हे स्लॉटेड अँड हा नुसता रॅक नसून त्याचं ॲप्लिकेशन काय कराल हे महत्त्वाचं होतं. बरोबर. या कारण स्लॉटेड अँगल म्हणलं की फक्त आपल्याला ते रॅक्स आपल्याला असं वाटतं रॅक वाटतं फर्निचरच्या दुकानात ते ठेवलेलं आहे. पण तसं नाहीये. त्याची ॲप्लिकेशन्स फार वेगळी आहेत. ओके. आणि ती आम्ही अस्तित्वात आणली, वापरली. त्याचा आम्हाला फायदा झाला. ओके. ग्रेट. सो इथे एक्सपेन्शन सगळं तुमचं चालू होतं. ऑलवेज वॉज गोइंग ऑन. पण त्याच्यामध्ये तुम्ही रोटरीमध्ये आलात. एक तर पहिलं म्हणजे रोटरी म्हणजे काय आणि ह्याच्यात कसे आलात ह्याच्यावरती थोडं आपल्या व्ह्युअर्सना सांगा. 1991 साली माझे मित्र बाळासाहेब धारप, आपल्या पुण्याची जे अल्को टॉकीज आहे त्याचे हो. मालक, हां. ते मला भेटले आणि त्यांनी मला सांगितलं, "तू रोटरीमध्ये येशील का?" त्यावेळेस मला रोटरीबद्दल काही कल्पना नव्हती. हं. आणि मी विचार केला, पहिला प्रश्न विचारला, "खर्च किती येतो?" बरोबर. नॅचरल प्रश्न. हां. तर ते म्हटले, "काही नाही, ते साधारणपणे वर्षाला 5-1 हजार रुपये खर्च येतो." मग मी विचार केला, "आपण करू शकू का?" हां. उत्तर आलं, "करू शकू." पहिला बामणी प्रश्न असा होता, की खर्च किती येतो आणि त्यातून मला काय मिळणार आहे? त्याचं उत्तर मिळाल्यानंतर मी रोटरी जॉइन केली आणि बाळासाहेब धारपांनी मला रोटरी ही काय चीज आहे, हे पहिल्या वर्षात इतकं समजावून दिलं. त्यामुळे रोटरीमध्ये इन्व्हॉल्व होत गेलो हं. आणि मग माझ्या लक्षात आलं, की जे काम आपण एकटा करू शकत नाही, ते एक व्यासपीठ निर्माण करून देतं आपल्याला. बरोबर. जे काम एकटा करू शकत नाही, ते जर 22 लोक एकत्रून केले, ते आपण करू शकतो. हे रोटरीचं व्यासपीठ जेव्हा बरोबर. लक्षात आलं, तेव्हा खऱ्या अर्थाने मी ते रोटरीच्या कामाला लागलो आणि मग 1992 साली मी रोटरीचा प्रेसिडेंट झालो हो. क्लबचा, हो. रोटरी क्लब ऑफ पुणे कर्वनगर. आणि त्याच्यानंतर रोटरीचा वाटचाल सुरू झाली. त्याच्यात रस निर्माण झाला. बिझनेसमध्ये यश मिळतच होतं. मग त्या यशाचा काही वाटा सोसायटीसाठी द्यावा हा एक हेतू त्याच्या पाठीमागे होता. बरोबर. म्हणून काही जेवढी जमत होती तेवढी डोनेशन्स देण्यात आली. काही प्रोजेक्ट्समध्ये सहभाग झाला. आणि 1999 सालापर्यंत मी रोटरी क्लब ऑफ पुणे कर्वेनगरमध्ये होतो. हो. पण काही ना काही कारणांमुळे मला तो क्लब सोडावा लागला आणि आपल्या पुणा नॉर्थ या नवीन क्लबमध्ये मी स्थापन झालो. आणि तिथल्या क्लबची शिस्त, हं. त्यांचं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह हो. हे बघितल्यानंतर रोटरी ही खरी काय चीज आहे मला कळायला लागलं. बरं. कारण इथं नुसतं दर बुधवारी किंवा दर सोमवारी भेटा असं नव्हतं. एक फेलोशिप आणि असिम्युलेशन जे त्यात होत होतं आणि त्यातून जे प्रोजेक्ट्स निर्माण होत होते. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला सांगायला हरकत नाही, आमच्या रोटरी क्लब ऑफ पुणा नॉर्थ यांनी साळुंबरे नावाचा एक प्रोजेक्ट हातात घेतला होता. हो. या गावामध्ये पूर्वी काही एक नव्हतं. बरोबर. तिथं साधी मोटरसायकल सुद्धा जात नव्हती. हं. बैलगाडीवरनं आतमध्ये जावं लागायचं. आणि पुण्याजवळ आहे. पुण्याजवळ आहे आपल्या बरोबर. तळेगावच्या तळेगावच्या अलीकडे. आसपास. बरोबर. ते प्रति शिर्डी म्हणून जे हो, झालेलं आहे हो, हो, त्यातून हो. आतमध्ये गेलं की हे बरोबर. साळुंबरे गाव आहे. आता त्याला रोटरी गाव म्हणून म्हटलं बरं. जातं. ओके. त्या गावाचा प्रोजेक्ट मी पुणा नॉर्थमध्ये झाल्यानंतर मी जवळून बघायला लागलो, त्यात इन्व्हॉल्व झालो. त्या गावात काहीही नव्हतं. हं. मोटरसायकल जायची नाही. बैलगाडीचा रस्ता होता. हो. लोकांना पिण्याचं पाणी नव्हतं. बरोबर. तिथं 5 मैल लांब मुलांना शाळेत जावं लागायचं. हं. मग आमच्यातले जयंतभाई शाह म्हणून जे एक रोटरीयन होते, जे बजाज ऑटोचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते. त्यांनी पारावरती तिथल्या लोकांशी सभा घेतली हो.
आणि एक बजाज ऑटोचा एक्झिक्युटिव्ह माणूस मांडी घालून पारावरती बसतोय, हो. समोर गावकरी बसलेले आहेत आणि तो त्यांना गाव कसं निर्माण करता येईल चांगलं हे समजावून सांगतोय. आणि हे त्या काळी सुद्धा म्हणजे यू आर टॉकिंग ऑफ 80s, 90s, 90. 2001. 2001. Yeah. ओके. सो बजाज ऑटो वॉज अ मॅसिव्ह हां, हां. ऑर्गनायझेशन त्यावेळेस सुद्धा. आणि ही वॉज अ वर्किंग एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर. बरोबर. आणि जेव्हा मी ते बघितलं की एकीकडे हा एक एक्झिक्युटिव्ह माणूस कॉर्पोरेटचा, तो गावातल्या पारावर जाऊन बसतो, त्या गावकऱ्यांशी चर्चा करतो आणि एक काहीतरी गावाच्या निर्मितीचं त्यांना स्वप्न दाखवू शकतो. बरोबर. मी त्याच्यात हळूहळू इन्व्हॉल्व होत गेलो. आणि आज मला सांगायला आनंद वाटतो, साळुंबरे गाव हे महाराष्ट्रातलं एक आदर्श गाव आहे. त्या गावाला राष्ट्रपती पारितोषिक मिळालेलं आहे, हम्म. आदर्श निर्मल गाव म्हणून. बर. आमचे छाबरिया म्हणून जे मेंबर होते फिनोलेक्सचे, हो. त्यांनी त्या काळात 25 लाख रुपये देणगी देऊन आम्ही एक शाळा निर्माण केली. बर. त्या शाळेमध्ये आज 1000 विद्यार्थी शिकतायत. ओके. या गावामध्ये आता ट्रॅक्टर आलेले आहेत. बर. लोक मोटरसायकलवरती हिंडतात. तिथे एक ग्रीन हाऊस केलेलं आहे. त्या ग्रीन हाऊसमध्ये निर्माण झालेले गुलाब आणि मोगरा आज दुबईला जातो. बर. ओके. आणि हे संपूर्ण साळुंबरे गाव आज सेल्फ सफिशियंट झालेलं आहे. हे कार्य बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की इथं आपण खरं आपलं काम करायला पाहिजे. हळूहळू बिझनेस वाढतच होता. नेक्स्ट जनरेशन त्याच्यामध्ये सहभागी होत होती, माझी दोन्ही मुलं. हो. म्हणून मी रोटरीकडे जास्ती वळलो आणि आता मी जवळजवळ फुल टाईम रोटरीयन आहे. नॉट ओनली मुलं, आय थिंक युअर वाईफ ऑल्सो इज अ रोटेरियन. हो, हो. सुना ऑल्सो रोटेरियन्स. सो एंटायर फॅमिली इज अगदी रोटरी माय फॅमिली आहे. आहे. आणि मग हे झाल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की नुसतं हे एक गाव आपण निर्माण केलं, आमच्या क्लबने निर्माण केलं ते. पण खेडेगावामध्ये शिक्षणाची परिस्थिती फार वाईट होती. हम्म. मला टाटाचे SD प्रधान म्हणून एक्झिक्युटिव्ह होते, ते भेटले. ते मला म्हटले, रवी आपल्याला याच्यात काही करता येईल का? बरोबर. आम्ही रोटरीची सगळी आमची टीम कामाला लावली, आमच्या क्लबची. 6 महिने त्या प्रोजेक्टवरती काम केलं आणि त्याच्यातून RDEP, रोटरी डिस्टन्स एज्युकेशन प्रोग्राम, हा आम्ही तयार केला बरोबर. आणि तो टाटाला सादर केला. ओके. की ह्या तऱ्हेच्या प्रोग्राम म्हणजे कसं होतं की खेडेगावामध्ये चांगले शिक्षक मिळत नव्हते. हो. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण मिळायचं नाही. हे RDP प्रोग्राम हा एक चित्ररूप प्रोग्राम होता. म्हणजे शिवाजी महाराजांची सनावली सांगितल्यापेक्षा शिवाजी महाराज कसे लढले हे फोटोत दिसलं, बरोबर. त्या स्क्रीनवरती दिसलं तर हो. जास्ती अपील होतं. बरोबर आहे. तर अशा तऱ्हेचे चित्ररूप सगळं शिक्षण जे आहे ते 1ली ते 10वीचं आम्ही तिथं केलं होतं RDPच्या स्वरूपात. आणि ते टाटाला दाखवल्यानंतर त्यांना ते खूप मान्य झालं, अप्रूव्ह झालं त्यांना. आणि ते म्हणले, आपण हा प्रोजेक्ट हातात घेऊ. अँड दिस इज प्री द मोबाईल. आता हो. मोबाईलमध्ये खूप मिळू हे शकतं किंवा- 2012-13ची गोष्ट आहे. बरोबर आहे. म्हणजे almost मोबाईल 13, त्यावेळेस 15 होता. होता पण पण इतक्या प्रमाणात हा नव्हता. म्हणजे स्मार्टफोन्स आर जस्ट कमिंग इन. एक्झॅक्टली. त्यावेळेस अजून- शाळेत मोबाईल नेणं हा गुन्हा होता. बरोबर. हो. हा. स्मार्टफोन्स जस्ट हा, सुरू झाले होते. हो, म्हणजे आता हो. अजूनही खूप महाग होते त्यावेळेस, अजूनही Yes, महाग असतील, पण yes. त्यावेळेस तर कॉमन माणसाच्या ते अगदी. बाहेरच होते. अगदी अगदी अगदी. हम्म. मग त्यावेळेस हा प्रोग्राम आम्ही सुरू केला आणि पहिले 1700 शाळा आम्ही 3 महिन्यामध्ये खेड्यातल्या शाळा निर्माण केल्या. त्या सगळ्या 1700 शाळा 3 महिन्यांमध्ये. 3 महिन्यामध्ये आम्ही पूर्ण RDPच्या स्कीम खाली आणल्या. बर. हे प्रत्येक शाळेमध्ये तो प्रोजेक्टर, ते सगळं सॉफ्टवेअर बसवलेलं हम्म. आणि मग ती मुलं ते प्रोजेक्टरवरती सगळं शिकायला लागले. बरोबर. आणि आमच्या असं लक्षात आलं की 6 ते 8 महिन्यांनी त्या मुलांची गुणात्मक परिस्थिती सुधारलेली आहे. बरोबर. की ज्याला 70% मार्क पडायचे तो मुलगा 80-90% पर्यंत जाऊन पोहोचला. आणि शाळेत यायला लागली. शाळेत यायला लागली. डिफरंट वे ऑफ टीचिंग. शाळेत जायला लागले. आणि हा प्रोग्राम टाटाने आम्हाला हातात घेतला. आमच्या क्लबला, पुणा नॉर्थला त्यांनी जवळजवळ 10 कोटीपेक्षा जास्ती CSR फंड दिले. आणि आज मला सांगायला आनंद वाटतो की आम्ही जवळजवळ 1700 ते 1800 शाळा पहिल्या वर्षात आणि आजपर्यंत 4000 शाळा आम्ही ह्या डिजिटल स्कूल्स केलेल्या आहेत आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये सगळ्या खेड्यात केलेल्या आहेत. या सगळ्या शाळांची आता पटसंख्या वाढलेली आहे. शिक्षक आनंदी आहेत आणि त्यांना पहिलं वाटायचं की वेदर इट इज अ सबस्टिट्यूट टू ए टीचर, बरोबर. आमची नोकरी जाईल काय बसवल्यानंतर. बरोबर. पण तसं झालं नाही. ती भीती असते कुठे मनामध्ये असते. की आता याच्यामुळे पण तसं काही झालं नाही. शिक्षकांनी त्यातून शिकायला लागले चांगलं आणि मुलांना त्याचा फायदा झाला. आणि एका दृष्टीने म्हणजे माझ्या मते ही एक शैक्षणिक क्रांती होती व्हेरी ट्रू. पुणे जिल्ह्यात झालेली. आणि त्याला आम्हाला टाटानी, रतन टाटांनी खूप मनापासून मदत केली. आणि धिस प्रोजेक्ट वॉज अवॉर्डेड बाय टाटा ॲज अ बेस्ट CSR प्रोजेक्ट. बर. नॉर्मली टाटा कुठल्याही CSR प्रोजेक्टला किंवा ज्यांना आपण डोनेशन देतो त्यांना अवॉर्ड देत नाहीत. बरोबर. बट रोटरी गॉट दॅट अवॉर्ड. आय थिंक यू हॅड अ बिग फंक्शन ऑल्सो ॲट PYC जिमखाना. याच्यावरती बरंच मोठं फंक्शन झालं होतं. व्हेरी ट्रू. सो यू मेन्शन रोटरी सो ऑफन नाव.
रोटरी हे जागतिक मोठी ऑर्गनायझेशन आहे. हो. सो कॅन यू टेल अस समथिंग अबाउट द रोटरी ॲज अ ऑर्गनायझेशन? रोटरी ही जवळजवळ 222 देशांमध्ये आज फोफावलेली ओके. आहे. 222 देशात. म्हणजे अगदी समुद्र पातळीच्या खाली 40 फूट एक क्लब भरतो आणि हायेस्ट ॲटिट्यूडला पण एक क्लब भरतो. ईस्ट वेस्ट सगळीकडे भरतो. दक्षिण बरोबर. ध्रुवावरती भरतो, उत्तर ध्रुवावरती भरतो. आणि आता आमच्याकडे जवळजवळ 36,000 क्लब ऑल ओव्हर वर्ल्ड इथं आहेत. 36,000 क्लब रोटरी क्लब्स. देशामध्ये. आय रोटरी मीन संपूर्ण देशात. जगामध्ये. जगामध्ये. ओके. आणि 12 लाखापेक्षा जास्ती रोटरियन्स जे ॲक्टिव्ह मेंबर्स आहेत. याचे 17 भाग केलेले आहेत रोटरीने. 17 झोन्स ज्याला आपण म्हणतो. 17 झोनचे परत 2 भाग करून टोटल 34 झोन केलेले आहेत. 34 झोनमध्ये हे काम चालतं. हो. 34 झोनला 17 डायरेक्टर असतात. या डायरेक्टरच्या वरती RI प्रेसिडेंट असतो. बर. प्रत्येक झोनमध्ये साधारणपणे 10 डिस्ट्रिक्ट असतात. ओके. सो पुणे इज पुणे इज part of a वन ऑफ द district. डिस्ट्रिक्ट. one of the districts. आणि डिस्ट्रिक्ट म्हणजे आपण त्याला रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्टचं नाव देत नाही. बर. आमच्याकडे इट इज एक्नॉलेज बाय नंबर. बर. सो पुणे आणि रायगड दीज आर दी 2 रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्ट. Which are त्याचा combined एक into combined. one. Okay. त्याचा एक डिस्ट्रिक्ट नोन ॲज डिस्ट्रिक्ट 3131. ओके. आणि त्याचा एक डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर असतो. आय वॉज डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर इन 1999-20. बरोबर. त्या गव्हर्नरच्या हाताखाली म्हणता येत नाही, त्याच्याबरोबर साधारणपणे 140 ते 100 क्लब काम करत असतात. ते प्रेसिडेंट काम करत असतात. बर. आणि तुम्हाला रोटरीचं एक वैशिष्ट्य सांगतो. 1 जुलै रोजी दरवर्षी 1 जुलै रोजी प्रत्येक क्लबचा 36,000 क्लबचा प्रेसिडेंट बदलला जातो. ओके. 17 झोनचे 17 डायरेक्टर बदलले जातात. बरं. एक RI प्रेसिडेंट बदलला जातो. ओके. आणि हे सगळं 1 जुलैला शांतपणे होत असतं जगभर. जगभर. ओके. या 36,000 प्रेसिडेंटचे 12 डायरेक्टर असतात क्लबचे. बरोबर. म्हणजे 36,000 गुणिले 12 जर व्यवस्था केली, ही सगळी लोक पहिलं पद सोडून दुसरं पद घेतात, हो. शांतपणे करतात. माझी खात्री आहे की एका दिवसामध्ये इतक्या माणसांच्या ट्रान्सफर्स हो. कुठलाही कॉर्पोरेट जगामध्ये एवढा करू शकत नाही. लिडरशिप चेंज आणि इट्स Only Rotary can do it. किती 100 किती वर्ष? 108 वर्ष 108 वर्ष हे सातत्याने सातत्याने चालत आलेलं आहे आणि कुठे काही उलाढाल नाही, कुठे काही रक्तपात गडबड नाही, नाही, भांडण नाही, काही नाही. तुम्हाला माहिती आहे 30 जूनला जायचंय, त्याला माहिती आहे 1 जुलैला यायचंय. बरोबर. सो देयर इज नोबडी एंट्रेन्स्ड ॲज अ Yes. लीडर की मीच लीडर आहे आणि देन यू कांट. आय मीन अँड रोटरी इज डुईंग फिनॉमिनल प्रोजेक्ट्स येस, वर्ल्ड वाईड. डेफिनेटली. सो आता मी मेन्शन केलं की रोटरीमध्ये एक तर क्लब असतो, त्याचा प्रेसिडेंट असतो, त्याचे डायरेक्टर्स असतात. अँड देन यू मेन्शन यू आर ऑल्सो व्हॉट इज कॉल्ड एज अ पास्ट डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर. आणि 1920 मध्ये यू आर द पास्ट डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर. आणि आय थिंक यू हॅव अ युनिक डिस्टिंक्शन की त्यावेळेस यू हॅड रेज समथिंग टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट $3.8 million ॲज एड फ्रॉम डोनर्स Yes. टू हेल्प इन द रोटरी प्रोजेक्ट्स. कॅन यू टेल अस अबाउट दॅट युनिक फीट? ॲक्च्युली त्याची सुरुवात अशी झाली आहे की माझे काही रोटरी मित्र 2016-17ला जेव्हा मी भेटलो, खूप जवळीक निर्माण झाली होती. ते सगळे खेड्यामध्ये काम करायचे, खेड्यातले रोटरी क्लब होते. तेव्हा मी त्यांना म्हटलं की आपण काही रोटरीसाठी प्रोजेक्ट करायचा का? ते म्हटले काय करायचा? ओके. मी म्हटलं एक काम करा, तुम्ही ज्या शाळेमध्ये शिकलात हो. त्या शाळेत जा हां. आणि एक रिपोर्ट तयार करा की तुम्ही शिकत असताना शाळा कशी होती आणि आत्ता ती शाळा कशी आहे. बर. तर ह्या 15-20 लोकांनी जवळजवळ 60 ते 70 शाळांचा मला एक रिपोर्ट तयार करून दिला 4 महिन्यामध्ये. बर. आणि त्यांचं असं लक्षात आलं की त्या खेड्यातल्या शाळा जशा होत्या हां. तशाच आज आहेत. बर. त्यावेळेस शौचालय नव्हती, हो. आजही नाही आहेत. हो. आजही तिथं चांगल्या प्रयोगशाळा नाही आहेत. हो. आजही शिक्षक चांगले नाही आहेत. आणि मग मी त्या 15-16 रोटरियन्स जे माझे मित्र होते त्यांना विचारलं, आपण 1 वर्ष असं ठरवूया, जे 2019-20 हो. त्या वर्षात मी डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर होईन, तुम्ही क्लबचे प्रेसिडेंट असाल आणि या सगळ्या शाळांचं आपण हॅपी स्कूलमध्ये निर्माण करायचं. ओके. आणि दॅट वॉज अ एम टू बिकम ए डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर फॉर डिस्ट्रिक्ट 3131. ओके. आणि आम्ही ते सत्यात उतरवलं. त्या 100 शाळा हॅपी स्कूल म्हणून कन्वर्ट केल्या. त्या प्रत्येक शाळांमध्ये आज चांगली शौचालय आहेत, हो. प्रयोगशाळा आहेत, लायब्ररी आहेत, त्यांना बसायला बेंचेस आहेत. खेड्यातली मुलं खाली बसायची, हो. ओल असायची जागेला, त्यांच्या चड्ड्या ओल्या व्हायच्या, बर. त्याचा त्यांना त्रास व्हायचा. हो. तशीच बसायची बिचारी. त्यांना आम्ही ते बेंचेस दिले. ते आता बेंचवरती बसतात. कॉम्प्युटर लॅब आहे त्यांच्याकडे, चांगले शिक्षक आहेत, बरोबर. ई लर्निंग बसवलेलं आहे.
अशा 100 शाळा आज पुण्यामध्ये आम्ही हॅपी स्कूल म्हणून निर्माण केल्या, त्यांनी रोटरीने केलेल्या आहेत. ग्रेट. आमच्या असंही लक्षात आलं की काहीतरी मेडिकल क्षेत्रामध्ये करणं आवश्यक आहे. हो. म्हणून आपले सह्याद्री हॉस्पिटलचे डॉक्टर चारू आपटे त्यांच्याशी आमची चर्चा झाली आणि कॅन्सरच्या लोक ट्रीटमेंट देण्यासाठी म्हणून कॅन्सरचे जे पेशंट आहेत त्यांच्यासाठी काही करता येईल का म्हणून आम्ही विचार केला. खूप मोठं काम होतं ते कॅन्सर सेंटर उभं करणं. हे 7-8 कोटी रुपये त्यावेळेस लागण्याची शक्यता होती. एवढे पैसे रोटरी फाउंडेशन एका वेळेस देऊ शकत नाही याची पण आम्हाला कल्पना होती. बरोबर. पण आम्ही म्हटलं प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. हं. आणि आम्ही तो प्रयत्न केला आणि यू विल नॉट बिलीव्ह रोटरी फाउंडेशनने आत्तापर्यंत कधीही $3 लाख पेक्षा जास्ती मदत कुठल्याही ग्रँडला केलेली नाही आहे. पण या हॉस्पिटलच्या प्रोजेक्टला $8.7 lakhs बर. ओके. त्या Sanction झाले. 1900 हे सँक्शन झाले. Just म्हणजे to जवळजवळ clear- 6 कोटी रुपये. म्हणजे व्हॉट आय अंडरस्टँड की प्रोजेक्ट्स अनेक आहेत हो. आणि प्रत्येकाला पैसे मिळाले पाहिजेत हे रोटरी बरोबर. आतापर्यंत होतं. त्यामुळे देवर सडन सर्व कॅप किंवा बरोबर. ह्याच्यावरती एका प्रोजेक्टला वरती देऊ नये, सगळ्यांनाच आपण दिले पाहिजेत. पैसे तेवढेच असतात सगळीकडे बरोबर. किती असते तरी. बट हिअर बिकॉज ऑफ दी कॅन्सर प्रोजेक्ट Yes. आणि द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट रोटरी वेंट आउट ऑफ इट्स वे टू सँक्शन इवन. दॅट इज द फर्स्ट ग्रँड रोटरी फाउंडेशन हॅज सँक्शन विच इज मोर दॅन $3 lakhs. ओके. आणि त्याच्यातून सूर्य हॉस्पिटल म्हणून जे आहे हो. शनिवारवाड्यापाशी हो. तिथं आमचं रोटरी सूर्य हॉस्पिटल तुम्हाला दिसेल आणि तिथं कॅन्सर ट्रीटमेंटसाठी जवळजवळ 6 ते 8 लाख कोटी रुपयाची मशिनरी आम्ही दिली आणि तिथं आता दरवर्षी 1200 पेशंट्सना बर. फ्री ऑफ कॉस्ट कॅन्सरचं ट्रीटमेंट दिलं जातं. फ्री ऑफ कॉस्ट. बर. वाव. आणि जर त्या ट्रीटमेंटची तुम्ही मूल्य काढायचा विचार केलात तर साधारणपणे ज्याला खर्च 3 ते 4 लाख रुपये येतो हो. तो खर्च आज फ्री ऑफ कॉस्ट ह्या लोकांना तिथं मिळतोय. वर्षाला 1200 पेशंट्स तिथं ट्रीट केले जातात. याच्या व्यतिरिक्त कमर्शियल बेसिसवरती त्या हॉस्पिटलला आम्ही परवानगी दिली की तुम्ही हॉस्पिटल चालवणार कसं, बरोबर. एवढं यांचं फुकट ट्रीटमेंट हो. द्यायची. हो. हो. कमर्शियल बेसिसवरती तर आणखीन 2000 पेशंटला ट्रीटमेंट दिली जाते. बर. ओके. म्हणजे त्याच हॉस्पिटलमध्ये जवळजवळ 3 ते 4,000 पेशंट्सना ट्रीटमेंट दिली जाते. त्यातले 1200 पेशंट हे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट केले जातात आणि दॅट इज बिकॉज ऑफ रोटरी. आणि हे काम आमच्यातनं घडलं आणि हे करताना आमच्या लक्षात आलं की पैसे जेव्हा तुम्ही मागायला जाता तर कोणी नाही म्हणत नाही. तुम्ही कसे मागायचे ही पद्धत आमची चुकत होती. ओके. म्हणून मी नेहमी म्हणतो की तुम्ही स्वतःसाठी मागता ती भीक असती, बरोबर. कुटुंबासाठी मागता ती भिक्षा असती, समाजासाठी मागता ते दान असतं, पण नवनिर्माणासाठी जे मागता ते पसायदान असतं. बरोबर. आणि या पसायदानाच्या भूमिकेतून जेव्हा तुम्ही काही मागता तेव्हा मग तो टाटा असो, बिर्ला असो किंवा रोटरी फाउंडेशन असो, सरळ हाताने तुम्हाला पैसे देतात. बरोबर. आणि त्याच भूमिकेतून आम्ही काम केल्यामुळे त्या वर्षाचं आत्तापर्यंतचं 3131चं रेकॉर्ड आम्ही ब्रेक केलं. आम्ही रोटरी फाउंडेशनला $1.6 million दिले आणि त्यांच्याकडनं $3.8 million घेतले. And could create such a massive येस project. येस. But Rotary always believes in म्हणजे एक की एखाद्या क्लबला किंवा प्रोजेक्टला डोनर्सकडनं पैसे येतात, हं. पण इकडनं सुद्धा जे आपण त्याला ग्लोबल ग्रांट जे म्हणतो, हे जगातनं सुद्धा त्याच्यामध्ये आणखीन. सो इट इज नॉट जस्ट की मी समजा $1,000 दिले तेवढंच प्रोजेक्ट करा. मी $1,000 दिले तर इकडनं तिकडनं आणखीन बरेच पैसे येतात आणि तो मोठा प्रोजेक्ट होतो. एनिथिंग यू लाईक टू कमेंट ऑन दॅट? त्याचं ॲक्च्युली असं आहे की भारतामध्ये रोटरी फाउंडेशननी जास्तीत जास्त मदत केलेली आहे आतापर्यंत. भारताकडे म्हणण्याशिवाय साऊथ एशिया, आफ्रिका या खंडामध्ये जिथं जास्ती कामाची गरज आहे, कम्युनिटी सर्व्हिसची जास्ती गरज आहे, तिथं रोटरी फाउंडेशन जास्ती मदत येते. हो. अमेरिका, युरोपमधले जे रोटरियन्स आहेत ते डोनेशन देतात. बरोबर. त्यांच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं असल्यामुळे त्यांच्याकडे फारसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट होत नाहीत. पण तेच आपलीकडची ती गरज आहे. बरोबर. त्यामुळे युरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, साऊथ कोरिया, जपान इथले जे लोक आहेत ते भरपूर डोनेशन त्यांना देतात. आता बरोबर. इंडियन्स लोक पण भरपूर डोनेशन देतात. हो. पण ह्याचं कन्व्हर्शन 1:7 या रेशोने होतं. ओके. म्हणजे आज तुम्ही जर $1,000 पैसे टाकून एक प्रोजेक्ट करायचा म्हटला एखाद्या क्लबनी, हो. तर इतर क्लब, परदेशातला क्लब हो. आणि रोटरी फाउंडेशन यांचं सहकार्य करून जर ती ग्लोबल ग्रँट म्हणून जो एक प्रोजेक्ट असतो हो. तो जर केला तर तो 7पट होतो. ओके. म्हणजे $1,000चे $7,000. $7,000 होतात त्याचे. मी उदाहरण देतो. पुना नॉर्थ क्लब
आमचे कुमार सिंगारे, सदानंद शानबाग म्हणून 2 रोटरीयन आहेत. सदानंद शानबाग आता नाही आहेत. पण त्यांनी काऊ डोनेशनचा प्रोजेक्ट सुरू केला. बरोबर. या काऊ डोनेशनच्या प्रोजेक्टमध्ये आत्तापर्यंत 10 प्रोजेक्ट झाले. 6,000 गायी आम्ही डोनेट केलेत. बरोबर. त्याला स्वित्झर्लंडचा क्लब मदत करतो ओके. दरवर्षी. हो. कोरियनचे क्लब मदत करतात. बरोबर. आणि यू विल नॉट बिलीव्ह तिथं आज खेड भागामध्ये जवळजवळ 6,000 पेक्षा जास्ती स्त्रियांना फ्री ऑफ कॉस्ट एक गाय दिली जाते आणि त्यांचं मासिक उत्पन्न 8 ते 10,000 निर्माण झालेलं आहे खेडेगावामध्ये. आणि ह्या काही गरजू महिलांना म्हणजे गरजू बिलो महिलांनाच पॉवर्टी दिल्या लाईनच्या खाली ज्या महिला असतील त्यांनाच त्यांनाच दिल्या दिल्या जातात. जातात. फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्या जातात. त्यांच्याकडनं काही घेतलं जात नाही. बरोबर. फक्त त्यांनी एक शास्त्रीय गोठा बांधावा हो. स्वतःच्या पैशाने, ही एक अट असते. त्याचं कारण त्या गायीचं आरोग्य जर राखायचं असेल तर त्या पद्धतीचा गोठाच असणं आवश्यक आणि आहे. त्यांचा पण तुम्ही थोडासा सहभाग असतो हां. त्याच्यामध्ये मग. आणि दुसरी म्हणजे गायी कुठेतरी झाडाखाली बांधा, उन्हात हं. उभी करा, बरोबर. हे होऊ नये. बरोबर. आम्ही त्यासाठी पशुवैद्यक नेमतो. हो. त्या गायींचा इन्शुरन्स करतो. हं. गायीचं दूध कसं काढायचं ओके. याचं ट्रेनिंग त्या बायकांना दिलं जातं. बरोबर. आता तर आमचा असा विचार आहे की 6,000 गायी त्यांना झालेली पिल्लं ही लक्षात घ्या, त्या भागात एक दुग्धक्रांती निर्माण झाली. आता हे दूध संकलन कसं करायचा हा प्रश्न आहे. बरोबर. तर त्या संकलनावरती आम्ही विचार करतो की काय करता येईल. बरोबर. ग्रेट. तर हे सगळं जर दूध संकलन तिथलं झालं आणि कुठल्या डेअरीशी आम्ही संबंधित रोटीने त्याचा टायअप करून दिला तर त्यांना चांगलं पैसे पण मिळतील. बरोबर. कारण आज तुम्ही खेड्यात जर गाईचं दूध विकायला गेलं तर तुम्हाला 22 ते 25 लिटर म्हणजे जे आपण पैसे म्हणतो की थेंबे थेंबे तळे साचे, हो. हे काय 10-12 वर्षापूर्वी हा प्रोजेक्ट आय थिंक 100 गायींनी सुरू 100 झाला गायींनी सुरू झाला. आणि बरोबर. त्या 100 गायींचा आता 6,500च्याहून जास्त म्हणजे गायी दिल्या, त्यांचे 6,500चे कदाचित त्यांना 30,000 झाली त्यांना पिल्लं वगैरे धरून. हो. बछडे वगैरे धरून 30,000 30,000 गाई. म्हणजे तेवढ्या फॅमिलीजचा उद्धार. आणि एक गाय कमीत कमी 10 ते 12 लिटर दूध देते. बरोबर. मग आता किती दूध संकलन तिथं होऊ शकतं. इट्स अ फिनॉमिनल Yes. स्केल Yes. त्याच्यावरती आपण पोहोचलो Yes, दादा. yes. आणि हे रोटरीच करू शकते. बरोबर. आणि सर्वसामान्य लोक आहेत हे सगळे आमचे रोटरी. आणि सगळे हे केवळ सेवा ह्या भावाने करतात. बस 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 कुठे कोणी ह्याचे पैसे घेत नाही. असं. बस बस घेत नाही. म्हणजे आम्ही त्यांचं दूध पण पीत नाही करीत. हा. बरं, आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की आमचं रोटरी कनेक्ट द वर्ड्स हे आमचं ब्रीद वाक्य आहे. मी तुम्हाला अपील करीन, तुमचा एखादा जवळचा माणूस जर दिवंगत झाला त्याच्या स्मरणार्थ तुम्ही 10,000 डोनेशन द्या. बरोबर. त्याला रोटरी फाउंडेशन आणि आम्ही 30,000 रुपये घालतो. बरोबर. 40,000ची गाय एक तुम्ही डोनेट करा. हो. त्या गाईला तुम्ही नाव द्या. वसुबारसीला त्या शेतकऱ्याकडे जा, तिची हम्म. पूजा करा. बरोबर. तिला वासरू झालं त्यावेळेस त्यांच्याकडे जा. यू गेट कनेक्टेड विथ दॅट फार्मर. Absolutely. एक रोटरियन एका शेतकऱ्याशी कनेक्ट होतो, त्या गायीशी कनेक्ट होतो. इज अ ग्रेट सर्व्हिस. Absolutely. नाही तर कोण जाणार आहे. बरोबर. पण आज हे होतंय. आज सगळ्या ज्या गायी डोनेट केल्या गेल्यात आमच्या सगळ्या डिस्ट्रिक्ट 313 मधले जवळजवळ 5,000 रोटरियन्स आहेत. त्यातले 1,001 रोटरियन ह्याच्यात सहभागी झालेत आतापर्यंत. आणि प्रदेशातनं रोटेरियन पण येतात बघायला ही हो. क्रांती काय आहे ते. हो, येतात. तुमची जर्नी फ्रॉम 91 सालापासून रोटरी जी सुरू झाली त्या आसपास आणि आता यू आर अवॉर्डेड द अनेक प्रोजेक्ट्स तुम्ही केलेत, त्याचा समाजाला फायदा खूप होतोय. पण दिस वॉज रेकग्नाइज्ड बाय रोटरी इंटरनॅशनल येस. by honoring you with the Service Above Self Award. When you received these awards, any thoughts that went on in your mind की कुठले प्रोजेक्ट्स पुढे आले असतील किंवा त्यावेळेचं anything you'd like to tell us? ॲक्च्युली हे अवॉर्ड जे आहे सर्व्हिस अबाउट सेल्फ हे रोटरी इंटरनॅशनल देत असतं आणि वर्षाला साधारणपणे 117 रोटेरियन्स 12 लाखातले 117 रोटेरियन्स सिलेक्ट केले जातात बर. की ज्यांनी कम्युनिटी सर्व्हिस केलेली आहे आणि रोटरीचं नाव पुढे नेलेलं आहे. असे 117 रोटरियन्स सिलेक्ट केले जातात दरवर्षी 12 लाख रोटरियनमधून. आणि हे रोटरियन सिलेक्ट करताना ज्यांचं सिलेक्शन होणार आहे त्यांना त्याची कल्पना सुद्धा दिली जात नाही. ओके. त्यांचा बायोडाटा, त्यांचं रोटरीत झालेलं काम, कारण हे सगळं रोटरीचं सगळं काम जे आहे ना हे एका दृष्टीने कॉम्प्युटरवरती फीड केलेलं असतं बरं का. बर. तुम्ही प्रेसिडेंट असता, तुम्ही काय करता हे सो एव्हरीथिंग इज रेकॉर्डेड. Everything is recorded. टॅब ऑफ. ओके. Yes. की तुम्ही काय आणि केलं त्याच्यासाठी एक वेगळी कमिटी असते हे सगळं बरं. ऑब्झर्व करणारी. ओके. याच्यात कुठलाही राजकीय हे नाही बर. की माझा जवळचा मित्र आहे म्हणून मी त्याला हे सर्व्हिस अवॉर्ड देतो. हा. ही कुठल्याही गव्हर्नरची अथॉरिटी नाही. बर. ही कुठल्याही डायरेक्टरची अथॉरिटी नाही की त्यांनी हे सर्व्हिस ऑफ सेल्फ अवॉर्ड द्यायचं. ही ती जी कमिटी आहे त्यांचं हे असतं. त्या कमिटीकडे हे काम, ते सगळं डाटा बघून ते बघत असतात. आणि मग 2020 साली त्यांनी हा काऊ प्रोजेक्ट आणि स्पेशली फाउंडेशनमध्ये माझ्या गव्हर्नरशिपमध्ये जे काम झालं ते लक्षात घेता त्या 117 लोकांमध्ये माझी निवड झाली
आणि ते सर्व्हिस अबॉव सेल्फ हे अवॉर्ड दिलं गेलं. ओके. मला आणखीन एक सांगावंसं वाटतं, की हे अवॉर्ड नुसतं मी गव्हर्नर होतो म्हणून नाही दिलं गेलं. अशा तऱ्हेचे अवॉर्ड्स इंडिव्हिज्युअल लेव्हलवरती जो रोटेरियन काम करतो त्याला पण दिले जातात. बर. दुसरं एक उदाहरण देतो. आमच्याच क्लबचे डॉक्टर श्रीकांत केळकर हो. हे आय स्पेशालिस्ट आहेत. हम्म. माझ्या अगोदर ते अवॉर्ड त्यांना मिळालं होतं 3 वर्षापूर्वी. ओके. कारण ह्या माणसांनी 10,000 पेक्षा जास्ती फ्री ऑफ कॉस्ट कॅटरॅक्ट सर्जरी केलेल्या आहेत समाजामध्ये. ओके. आणि दर वर्षाला साधारणपणे 80 लाख रुपयाची चॅरिटी त्यांच्या हॉस्पिटलमधून होती. बर. हे कुठेही गव्हर्नर नव्हते, हो. आर आय डायरेक्टर झाले नव्हते, बरोबर. ते साधे क्लब प्रेसिडेंट होते आणि आत्ता साधे रोटरीयन म्हणूनच नांदतायत. बरोबर. पण ह्या त्यांच्या कामाची नोंद रोटरीमध्ये केली गेली हम्म. आणि त्यांना 4 वर्षापूर्वी हे सर्व्हिस अबॉव सेल्फ अवॉर्ड मिळालं. ओके. सो दिस अवॉर्ड इज सिन्सिअरली गिवन टू ए रोटेरियन हू गिव्ह सम व्हॅल्यू एडिशन फॉर द कम्युनिटी. ट्रू. आणि ते झालं म्हणून हे अवॉर्ड्स मिळतं. मला ते मिळालं याचा मला अंदाज, ज्या दिवशी मिळालं तोपर्यंत मला कल्पना पण नव्हती की माझं नाव चर्चेत आहे किंवा तिकडे गेलेलं आहे. बर. हे अत्यंत गुप्तपणे दिलं जातं ते. बर. आणि ते मिळालं. दॅट वॉज अ ग्रेट अचिव्हमेंट. आणि कोणालाही काम केल्यानंतर पाठीवरती थाप पडली तर कोणालाही आनंद हा होणारच. बरोबर आहे. सो लेट अस कम एक आहे की रोटरी ऑफकोर्स वर्क्स ऑन रिसिव्हिंग डोनेशन्स फ्रॉम पीपल. आणि आपल्याकडे ते इंडियामध्ये वन ऑफ द थिंग इज CSR इज अ व्हेरी क्रिटिकल थिंग. कॉर्पोरेट सोशल Corporate social responsibility. Uh, anything you'd like to talk about the CSR, how the CSR money that corporates give to the Rotary can be utilized? How does Rotary utilize these Yes. funds? आता याच्यामध्ये असं आहे की मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी CSR हा प्रोजेक्ट कन्सेप्ट पहिला निर्माण केला, की ज्या कंपनीचं प्रॉफिट हा 5 कोटी रुपयापेक्षा जास्ती आहे, त्यांनी त्यांच्या प्रॉफिटची 2% अमाऊंट Hmm. ही कम्युनिटी प्रोजेक्टसाठी किंवा समाजासाठी खर्च करायची, Right. अदर दॅन देअर अदर चॅरिटी. बरोबर. म्हणजे आज तुमची कंपनी आहे, तुम्हाला 25 कोटी रुपये प्रॉफिट होतोय, तुमचं स्वतःचं ट्रस्ट असू शकतं हो. कंपनीचं, बरोबर. त्या ट्रस्टच्या तुम्ही काही काम करत असाल, हो. त्याच्या व्यतिरिक्त ही 2% अमाऊंट ही तुम्ही ह्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सदरामध्ये खर्च करायचे. दॅट इज मॅन्डेटरी नाव. बरोबर. यू हॅव टू डू इट. ट्रू. त्यामुळे प्रत्येक कंपनीला, मोठ्या कंपनीला हा एक प्रश्न असतो की आपण हे करायचं कसं. बरोबर. हो, कारण त्यांचा धंदा त्यांचा सांभाळण्याचा मार्ग वेगळा आहे, बरोबर. त्यांचं स्टाफ वेगळा आहे, हो. त्यांचं HR डिपार्टमेंट वेगळं आहे, बरोबर आहे. त्यांच्याकडे कोणी कम्युनिटीवरती काम करणारे लोक नाही आहेत. आणि जरी असलं तरी तेवढं डेडिकेटेडली हां. काम करणं इज मग त्यांचा प्रश्न पडला की हे सोशल वर्क करण्यासाठी जर चांगला ट्रस्ट, चांगली सोशल ऑर्गनायझेशन समोर असेल तर दे कॅन ट्रस्ट ऑन इट. आणि रोटरी वॉज अ गुड फील्ड विच कॉर्पोरेट्स हॅव ऑब्झर्व्ड. आज पुण्यामध्ये मला सांगायला होतो करोडो रुपये पुण्यातल्या कंपन्या आज रोटरीला देत आहेत CSR फंडाखाली. रोटरी त्याच्यामध्ये व्हॅल्युएडेशन करते. हो. नॉर्मली काय असतं की CSR फंडामध्ये जे ट्रस्टला पैसे दिले जातात त्याच्यामध्ये ट्रस्ट 8 ते 10% त्याचं स्वतःचं हो. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस म्हणून घेतो. बरोबर. रोटरी इज द ओनली ऑर्गनायझेशन हे कुठलेही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चार्जेस लावत नाहीत. वी इनफॅक्ट ॲड बरोबर. आवर मनी इन दॅट. करेक्ट. आम्ही जेव्हा टेल्कोचे 10 कोटी रुपये CSR घेतले तेव्हा आम्ही 20% म्हणजे 2 कोटी रुपये रोटरीचे घातले बरोबर. आणि तो प्रोजेक्ट 12 कोटीचा केला. आता हे कुठलाही सोशल ऑर्गनायझेशन किंवा ट्रस्ट करू शकत नाही बरोबर. फॉर देअर ओन लिमिटेशन्स. ट्रू. रोटरी कॅन रेज अवर ओन फंड्स. पण याचा कॉर्पोरेट्सना एक फायदा झाला, एक ॲश्युरन्स झाला की एक ट्रस्टेड संस्था ट्रू. ज्याला इंटरनॅशनल मान्यता आहे हो. ती संस्था त्यांच्याशी संलग्न झाली आणि त्यांच्या थ्रू काम त्यांना करायला मिळालं. ट्रू. असे अनेक प्रोजेक्ट, म्हणजे आमचा टेल्कोचा जो प्रोजेक्ट, टाटाचा जो प्रोजेक्ट आहे RDBचा तो आहेच. काऊ प्रोजेक्टमध्ये CSRला लोक पैसे देतात. अनेक प्रोजेक्ट आज रोटरी इंटरनॅशनल तर्फे केले जातात आणि त्याला रोटरी फाउंडेशनचं ऑडिट सर्टिफिकेट दिलं जातं, बरोबर. विच इज द ग्रेट अचिव्हमेंट. One more thing what I've noticed is की मध्ये the current government म्हणजे मोदी सरकार म्हणा किंवा they clamp down heavily on foreign donations, on foreign NGOs, but Rotary is one organization that they've in fact continued जे काही legal requirements आहेत, बरोबर. FCRA म्हणा किंवा जे काय असेल ते, and that speaks very highly of the Rotary as an organization. की anything you'd like to. त्याचं कारणच असं आहे की ट्रान्सपरन्सी हा रोटरी फाउंडेशनचा आणि रोटरी इंटरनॅशनलचा पहिला नियम आहे. तुमचा कुठलाही क्लब जेव्हा एखादी ग्लोबल ग्रँट करतो ती कमीत कमी $30,000 असते. हो. तो जेव्हा दुसरी ग्लोबल ग्रँट करतो
तेव्हा पहिल्या ग्लोबल ग्रँडचं परफेक्ट अकाउंटेबिलिटी सबमिट केल्याशिवाय ती फाउंडेशनच्या चौकटीत बसवून हो ती सबमिट केल्याशिवाय आणि अप्रूव्ह करून दिल्याशिवाय दुसरी ग्रँड दिली जात नाही. बरोबर ही ट्रान्सपरन्सी आहे. करेक्ट त्यामुळे गडबड करणारी क्लब असेल तर तो पहिल्या ग्रँडमध्येच बाद होतो बरोबर आणि त्याला सरळ केलं जातं. व्हेरी ट्रू त्याला सरळ केलं जातं. व्हेरी स्ट्रिक्ट रूल्स अँड हां, रेग्युलेशन्स म्हणजे बरं ठीक आहे, सोडून द्या, जाऊ देत. बरोबर आहे त्याला ह्याच्या पुढचं काही देऊ नका असं बरोबर. नाहीये. हो त्याला सरळ केलं जातं, त्याला पनिशमेंट दिली जाते, त्याला पेनल्टी लावली जाते. हो त्यामुळे अशी कुठलीच गडबड रोटीमध्ये होऊ शकत नाही. हम्म, कारण फाउंडेशनचा दणका एवढा जबरदस्त असतो हो की तुम्हाला नंतर काम करणं मुश्किल होईल. बरोबर त्यामुळे सगळे क्लब, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक गव्हर्नर हा जागरूक असतो की आमच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये जे ग्लोबल रन केलेले आहेत योग्य वेळी पूर्ण झालेत की नाही, हम्म. त्याची अकाउंटेबिलिटी सबमिट झाली So आहे की असं नाही. नाही की प्रोजेक्ट चालूच आहे चालूच आहे. हां, हां. असं आणि नाही तो पैसे बरोबर आले त्या तर बघू. ठराविक याच्यामध्ये तो कम्प्लीट करायला लागतो हम्म, त्यामुळे हे अकाउंटेबिलिटी आणि ट्रान्सपरन्सी एवढी आहे, त्याचा कॉर्पोरेटला फायदा मिळतो. हम्म, आणि हे फाउंडेशनतर्फे CSR ग्रँट जे आहेत, या सुद्धा फाउंडेशनतर्फे ऑडिट करून त्याचं सर्टिफिकेट दिलं जातं. बरोबर करेक्ट त्यामुळे तुम्हाला जसं एकदा ISI सर्टिफिकेट असतं हो की ते ते एक तुमचा एक गुण त्याच्यात दिसतो. बरोबर आहे तशा तऱ्हेचे गुणात्मक त्याला हे म्हणतात, ते ह्या प्रोजेक्ट्सना मिळत असल्यामुळे कॉर्पोरेट लोक ह्याच्याकडे आकृष्ट झालेले आहेत आणि त्यांना एक ट्रस्टेड पार्टनर मिळाला आहे. वी आर ट्रस्टेड पार्टनर. Absolutely. Raviji, thank you very, very much for this amazing journey of yours, right from Numavi to the Service Above Self Award to Rotary and intervening your life, I would say, and the tremendous work that you are continuing to do with Rotary. I would say to all of us, this entire journey from the industrial estates and the foundation of human welfare. So thank you once again for showing us how even one individual and with vision can transform the education and digitize education for thousands and bringing world-class healthcare within reach of the common man. I'm sure all of you have enjoyed this podcast and thank you very much for being with us on this Commander's Compass. Look forward. Definitely please like, share, subscribe, and also leave your comments so that we can bring you more such fantastic people on the episodes. Till then, goodbye. थँक्यू. Thank you very much. थँक्यू. And before we, let me just present you with my Oh. book. This is my book. Oh. Shh, it's not a secret. On transformational leadership and life So nice of mastery. you. So nice of you. Please do Yes. have a look at it. Sure, sure. Thank you. Yes.